صلي وسلم للنبي وآله وصحبه والكتب رجال نسلين عبدا للجلال والإكرام إذ غاصنا بسيد الأنام صلي وسلم نبي وآله وصحبه والكتب رجال نسلين عبدا للجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام محمد صلوات رسل الله عليه والآل صلاة الله وبصلاة الفاتح الذي سمى كل العبادة وأسرارها وسلم للنبي وآله وصحبه والكتب رجال نسلين أبدا للجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام وبنا بالمريد تجاني أحمدا مؤمن من مضى ومن أتى وذيب على ذكري صلاة المدين بالآدم يهديك خير بدين صلي وسلم للنبي والكتب رجال نسلين أبدا للجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام بالفتح والأنوار والأسرار بأسرار بالله الأبصار إفدام يا خزائن الأسرار اخدم يا مراتب الأبرار صلي وسلم للنبي وآله الله وصحبه والكتب رجال نسبه عملا للجلال والإكرام إذا خاصنا بسيد
وبركاتها مدى التجاني ومن كرامتي من الزمان فمن بعبراني وبالإلواني ونظرة من سيد الأكوان صلي وسلم للنبي وآله الله صل والقدم تجاني نسبه الله مدام الجلال والإكرام إذ خاصنا بزايد الأنام ونظرات من أحمد التجاني نومه ويقظة مدى الزمان وأنفذ بالوصل والرضوان بماض فضل الله ومديناني صلي وسلم للنبي وآله الله والصحاب والكتب تجاني نسبه الله مداني الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام يا ربي بالفتيح ففداني بها بالخاتم ختم لي بسر سرها بالنافذ سرري على كل العيدا بالهادي بهديني لأبواب الهدى صلي وسلم للنبي وآله والصحب والكتب تجاني يسلي عمدان الجلال لي والإكرام إذا خاصنا بسيد الأنام اللهم شفنا بزمرة بالبيت التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وجميع المذنبين وقائد القر المحجلين وعلى آل الأمر الكامل وأصحاب الهادي المهتدين إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا دنيا
دنيا وأخرى، الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، الكتب المكتوب والختم المحمدي المألوف، أبي البيت أحمد بن محمد التجاني، وأزواجه وذريته ومقدم وأصحاب وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. اللهم صل وأمدنا بمدد منه. فلما ورد شبه الولاية من سرور والشلالة وقع في الفتح بأرواح بعين الرحمة وشفيع الأمة صلى الله عليه وسلم، وأذن له صلى الله عليه وسلم ترك الخلق بعد أن كان فارا بملاقاة الخلق لاعتناء بنفسه وعدم المشيخة إلى أوقات مولده صلى الله عليه وسلم يفضل مناما بتربية الخلق عن الهموم والإمتلاء، وزر له صلى الله عليه وسلم لأنه شيخ ومربي وكافره، وأمر بتكبير الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 1450 من عمر رضي الله عنه تمم له تلقين من الحي له، وأمر بترك جميع ما خدم بشيخ الطرق والوزرة الصوفية، لأنه إذا جاء نحو الله بطل نحو مكة للتحقيق. وفي شهر المحرم سنة 1214 بلغ مرض المدخلوة العظمى. وفي اليوم 18 من شهر الخير في سنة المذكورة بلغ مقام الختم والختم الخاص بخاتم الولايات الخاصة. وبعد الزمين بعض الذين يحملون عطر عيدا لمقام الختم، وأنه لا بقية للانفصال إذا وجد الاتصال بصاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. صل يا ربي على أوصاف سبعين معزاني وعلى آله وصحبه وعلى كل التجاني. صل يا ربي على أصحاب سبعين المعزاني وعلى آله وصحبه وعلى كل التجاني. إنهم ليلى الأماني فالجميل قربان تجاني. إن تكن منه بقرب لا تبش ربي على من وصف سبعين أساني وعلى آله وصحبه وعلى كل التجاني. كيف وهو إيمان قد بأقضى بالزمان قد أباه القرب بالدلال أحد بالكون
مرحبا بشفيع طاب جناني مرحبا يا أبا العباس أشكو مرحبا فاتك الختم داني مرحبا صلي يا ربي على مرحبا موصى بالسبعين المساني مرحبا وآله وصحبه مرحبا يا أبا العباس أرجو مرحبا مرحبا ذي اليوم وآمالي الله مرحبا مرحبا يا أبا العباس مرحبا فذهبتني وإناني الله مرحبا مرحبا صلي يا ربي على مرحبا مرحبا خذ بشافع المساني الله مرحبا مرحبا وآله وصحبه مرحبا مرحبا وعلى الموت بالتجاني الله مرحبا مرحبا أنت غاية البرايا أنت منجي وجبنا في ذرتنا بالبين التجاني وعبدنا بمدد وقت الأولياء الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الحمد لله على نعمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه وآله. أما بعد Hadratul Muhtaramin sedaja para ikhwan tarikat Tinjani baik yang kerucil maupun tiris sesami-sami bikin kaul muljadi bikin kaul cintai. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kaul saling hadirin sedaja sami-sami bisa hadir dalam rutinan sefa insyaallah istiqamah dan Jumat manis.
Mudah-mudahan istiqomah itu kau dapat ajunan oleh kekeramatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejajar para ikhwan, sesama betul kau cintai. Kau serang ajunan sejajar para selalu mengharap dari ridha Gusti Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta madad dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu wal barakah kuru berai sepo kau dapat ajunan sejajar. Fa insyaallah kau dapat ajunan sejajar sami-sami hakikat itu dari beberapa yang kita tuju dari mulai Gusti Allah sampai sepo sejajar malam moga kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan kaulah janji maca kitab Fathur Rabbani. Karena kitabnya saya bawa ke sini. Semua kitab saya yang ada di Ibrani saya bawa ke sini, tapi masih salah mulai jelek di hari tadi. Dan kitab-kitab yang saya akan beli memang nggak ada. Saya tanya lagi di Keraksan sudah nggak nyata lagi. Jadi Pak insya Allah kalau ketemu kitab saya akan fotokopi dan nanti akan saya bagikan kitab Fathur Rabbani yang saya janjikan kita ngaji kitab itu insya Allah nanti kita akan sampai hatam Pak insya Allah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barakah daripada kitab pengarangnya yaitu Syekh Muhammad As-Said. Dalam keterangan wa'lam rahimahullah ta'ala anna syekhana wa qudwatana wa quddatana wa quddatana Abil Faid Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu an mimman badal majhud fi ta'atil ma'bud. Sayyid Syekh Ahmad Tijani itu para atlet memang orang yang mujahadahnya luar biasa. Mujahadahnya Syekh Ahmad luar biasa. Napa mujahadah? Mujahadah itu para atlet ya tadi yang saya katakan mencari ridho Allah. Ibadah luar biasa. Sopo seneng anak ibadah Allah. Ongku ibadah Gusti Allah Syekh Ahmad. Kalau kita ingin tahu kebesaran Syekh Ahmad, kita lihat saja Maroko sini ya 2 kali lipatnya sini Mekah jauh ini. Tapi kenapa kita ini termasuk pemelo dapat bagian sebagai ikhwan tarikat Tijani, dapat du'umaniyah ba'aban sampai depan kerucil ke iris. Kak itu merupakan salah satu daripada sebuah mutiara besar yang kita terima. Kita menjadi ikhwan tarikat Tijani. Makanya kita para tretan, para nabu, para ikhwan, kita patut bangga di diri kita. Bukan bangga kepada yang lain. Kita bangga di diri kita. Jadi kita ini sudah dapat jadwal santri bangga. Kita belum dapat hadiah yang nampak. Selama ini cuma kita itu rutinan. Selama ini kita itu hanyalah kegiatan. Tapi kita belum mendapatkan nyatanya besok ada apa. Saya pernah bertanya kepada salah satu guru, kenapa dalam ikhwan tarikat Tijani itu sahnya bila mana ditalkin oleh penalkin muqaddam atau khalif. Salah satu guru menjawab, terkadang bernimai are muntakin janji kebenaran, muntakin janji ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janji ke guru Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Gak mungkin kita ini terpanggil
Makanya kita ini syukuri nang ate. Sebab kalau kita limpahkan ke orang lain, tak kelar itu akan jadi fitnah. Beda sampean kancana demi ikhwan, sampean mengeluarkan ikhwan, jadi fitnah. Saya kan bilang, mun adenta, mun adebu, yang mau lapan debuna, mun lapan debuna ikhwan, cek mu debu ikhwan. Mata cengun-ceng fitnah. Seperti halnya orang tak pondok diomongin oleh anak pondok. Tapi dia bilang anak pondok. Apa mai orang buat? Lah itu bukan tempatnya, no. Maka di pelajaran balaghah itu disebutkan tak muqtadul maqam. Tidak muqtadul maqam. Artinya bukan pada tempatnya. Makanya saya katakan tadi, gembira di hati. Sebab apa? Besarnya besar. Mudah-mudahan kita semua pesantren ben Allah. Paling dapat istiqomah non. Berkeyakinan kita terus tidak luntur sama sekali. Kita tahu ulah ben ajunan beuleunang nauman tarekat kadinto para atlet. Terikat mereka seorang bunuh sampai tahun. Makanya orang-orang itu kalau memaknai terikat itu receh, seperti halnya sekelompok apa terikat itu di urutan kedua mare syariat di urutan kedua. Makanya sampai-sampai ini yang sudah talqin masuk ke gelombang kedua. Ya kita ini harus tahu diri di gelombang kedua bagaimana caranya kita ini fokus hati. Si pertama mau adalah fokus hati. Mumpun. Ayo. Jadi syahwat itu ngajarin kita itu yang pertama. Terus Sayyidi Syahmat fi ta'atil ma'bud, dalam taat menyembah Allah. Luar biasa syahwat jadi Allah. Syahwat ini mujahadah. Kalau orang sekarang ini gimana ya? Paling banyak amalnya itu di bulan puasa. Lain jadi tak ada. Amalan terceper. Kalau negaranya dia kan. Jadi Allah ini negara. Allah ini butuh negara juga aman. Intinya kepada dunia. Makanya balik. Allah utama, dunia sampai nomor 2. Gitu nanti. Ya. Ini saya terangkan juga nggak sama masyarakat lain. Ya kan? Karena tarekat ini harus keterangannya di atas syariat. Makanya debu-debu kaulah ekala dari kitab kantor sambian kudu kelunyokan memasukkannya sambil hakiki disebut ini. Wa mimman talabal ilm fi bidayatil qiyam bi ta'ati wa ibadati. Dan Sayyidi Syahmat Tijani yaitu tolabah, orang yang mencari ilmu, tolabatul ilm fi bidayati, ya, dari awalnya intinya dasar sampai kepada beliau itu bisa menanamkan taat kepada Allah luar biasa. Artinya dari kitab-kitab itu sampai kitab yang paling tinggi menghantarkan dia tambah taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah taat terus. Lah sekarang kebalikannya begini. Yang tahu kan menang. Saya butuh, saya yakin, ya kan repot dong. Saya oning taruh ya cia. Saya tak oning yakin. Nah ini repot ini terbalik ini sudah. Berarti ilmunya manfaat, ilmunya nggak manfaat. Kalau orang berilmu itu tambah
dia punya ilmu, tambah yakinnya taatnya kepada Allah luar biasa. Hati-hati. Nah di situ kita lihat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Terus la liyatawassala bihi ila syahwatih bal amila bi bidayati ala tasqihi taubah bisyururiyah. Syekh Ahmad ini ya bukannya jadi syekh itu langsung lompat ke syekh, bukan. Makanya kadang-kadang saya kadang-kadang nyaris juga, ini pernah diterangkan Habib Idrus awal, nyaris di masyarakat itu orang tak di ilmu icelok kiai, nyaris sih, nyaris rosak maksudnya. Iya, mahfil ilim jangan panggil kiai, mahfil ilim jangan panggil ustaz, nyaris rosak itu. Makanya dikatakan Syahwat ini dari awal dia itu, awal taklimnya itu dari, anggaplah fikihnya dari mulai fikih awal Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, satu contoh pelajaran kita sekarang. Beliau seperti itu dari bawah sampai beliau itu benar-benar menjadi orang yang ilmunya itu di luar kepala. Insyaallah paling tidak ya beliau itu para kita ini maksud santrinya, paling tidak kita itu belajar terus. Makanya saya menyayangkan seorang yang gula berikan nganu pembian suruh datang aja benar gula itu kita kan mati. Siapa sih ngajar politiknya? Ayo pikir, mau nimba ilmu apa? Tijani itu bukan ler-leran itu, ler-leran dari jenderal pening, ilmu, maklim mantep ilmu. Benih pun melipur, benih acara mau benih. Itu yang saya tekankan coba, seperti Selasa akhir, itu kan ilmu. Jadi mulai ke Umar bin Dawi saya jangkau. Awalnya Selasa akhir ya dulu. Sekarang dilanjutkan oleh putra-putranya, alhamdulillah. Dan Abah juga beliau pernah ada bunuh. Mun bedarutinan bi ilmi, dengan ilmunya. Entah. Hari punya mainan, punya acara punya. Hari ngaji. Makanya setelah saya katakan, oh Korea sepertilah AGB, mau datang berapa saja terserah. Saya nggak mengharap apa-apa. Dan bukannya masuk ikhwan saya kumpulkan, tapi di ikhwan saya umat Nabi Muhammad, ikhwan saya Ahmad ini, boleh jadi pembantu. Iya enggak ada sampai ngaji semuanya. Nggak pernah saya nemenin sampai murid saya, nggak pernah. Saya tuh lama nih sama Pak Guru. Sama Pak Guru ini juga tiris lama saya. Lama di sini lama. Gak pernah saya bilang sampai murid saya belum pernah. Makanya saya cuma mengajarkan begini, ya kan? Siapa saya mau kaget? Siapa saya beri kemantapan tentang ilmu daripada thariqah? Siapa? Lagi itu jangan dianggap thariqah itu cuma begitu-gitu aja, Pak. Udah aja lauk, ada bendera besar dengan 17 Agustus. Bukan itu loh, ngertiin. Itu ngaji yo. Iya, insya Allah kitab ini saya lagi cari lagi kitab Tijani biar bisa ngaji. Kitab saya memang saya bawa ke sini semua, ya kan? Ini saya juga kan sebetulnya punya niatan. Bila mana anak saya sudah keluar bisa kemana-mana, saya mau ngaji tok. Saya ini gatal dengan ngaji itu gatal. Saya memang sudah lama, saya ngaji kemana-mana dulu. Nah, begitu. Saya mau ngaji, mau ngajar ngaji sudah, nggak mau cengon-cengon loh. Oleh berkat, ayah non.
La yatawassala ila wa bihi ila syahwati. Sampai syahwat ini enggak punya syahwat ke yang lain kecuali belajar. Bayangkan. Enggak punya istilahnya enggak punya syahwat yang lain kecuali belajar. Ya sekarang tanamkan ke anak-anak kita, belajar. Enggak usah kamu nanti akan jadi, enggak usah, pokoknya belajar gitu. Sehingga dia nafsu juga ada. Ya sekarang baru lulus ibtidaiyah, udah mau pidato, apa yang mau dikasihkan ke orang? Banyak mau balikin maafin cuma bisa berbicara ilmu nggak ada. Hati-hati. Makanya fi akhir zaman min asrati sa'ah, ya kan? Kathiru khutba'uhu wa qalil fuqaha. Banyak tukang pidato yang fikih nggak tahu. Seilmu nggak ada. Makanya hati-hati deh. Ya, apalagi sekarang musim TikTok. Ada kiai TikTok punya saya. Abu Jago. Akhirnya ya torong bunceng bilang Facebook apa? Bal amila fi bidayatih ala tasbih taubah bi syurutiha fi tariqatih. Bal amila fi bidayatih, bahkan Syekh Syahmat itu mengamalkan ilmu yang dari kecil-kecil itu, dari wudu, dari ini, dari itu, dari ini. Awalan sudah dilatih terus dikembangkan. Jadi ilmunya manfaat begitu. Setelah itu alat tasbih taubah, sehingga itu benar-benar menyentuh kepada taubatnya, maksudnya menuju Allah itu pas. Emang orang itu berdebat tukang wirid masih jadi wali, kagak non. Itu keblinger namanya. Bener nih pas sampean tak war-war pada dia. Pas sampean pelengan deh, benih wali jadi ya. Anak orang Arab dua aja. Wali itu dari ilmu kok. Ilmu dia mencapai ke anunya Allah baru. Gak gampang. Kadang-kadang kan cuma punya santri ataupun anu pas keramat atau dia dicelok, ya kan, kauliah ya. Gak gampang. Ya, wali nabi tasbih taubah bisyurutiha fi tariqatih. Sampai dengan syarat-syaratnya dalam tariqatnya. Makanya kan Syahmat dimulai. Ayo belajar. Dulu non ada muktamar tariqah ini. Kan tariqah ini kan syaratnya itu harus paham syariat. Lalu ada pertanyaan di muktamar itu, bagaimana sekarang ikhwan ataupun orang-orang yang masuk tariqah dengan tanpa ilmu syariat? Jawabannya adalah boleh dia masuk tariqah asalkan dia wajib ngaji. Itu sampai yang mau wirid nih, sampai saya kan bilangin lagi, saya tuh ngabus kaki gue wirid juga sampai gimana? Tak kira tembus mau tak tahu bicara. Kan tasbih saya bulan tak kira lem ini. Awalnya tidak di besi, saya lem. Dia kata, benar dengan ilmu itu menghantarkan kita depan. Makanya kalau orang saya pergi haji tuh ya kan, maaf nih. Saya juga kalau misalnya dapat mengusulkan ke bagian KBHI yang ada, kalau saya usulkan, cek nyari PC, beli ruang, saya norok ruang beli, berematung situ tahun jo, syarat-syaratnya dia remah, haji gawat nih. Nih saya sebutkan, orang itu kalau pergi haji ataupun pergi umroh, dia itu punya kewajiban menyelesaikan sampai tahallul. Kalau dia itu nggak sah, maka dia tidak boleh kumpul sama istrinya. Kalau dia kumpul sama istrinya, maka dia zina itu. Karena apa? Ini belum tahallul.
Hati-hati, makanya dulu saya waktu mondok, ya, saya itu guru saya bilang, cek romoro kabin di anak kecil, takut tempat kecil dulu. Ya iya, sampai itu takut tempat itu anak tak benar, jangan wajib ngaji. Kalian deh, KBHI yang ada, bukan saya ngomongin, tapi ini saya pendapat. Sentuh dong orang-orang itu bagaimana caranya, wudhunya bagaimana, terus waktu di Ka'bahnya bagaimana, waktu di sa'inya bagaimana. Gak ada yang mengertikan itu non. Saya melihat itu manasik-manasiknya mana. Ya kalau dikomplain di sana, ya kalau dibilang di sana, fokusnya nyari duit sih. Akhir zaman hati-hati, makanya saya itu sudah takut akhir zaman itu sudah takut. Makanya mudah-mudahan non kita ini beri selamat ya Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ini nyari non ridhonya Allah sudah non nyari ridhonya Allah. Ridho pangeran non kalah dunia dia. Ongguan, wes kau lebih adilan sebagai macam. Tak oleh ujian dari keluarga termasuk ini rosak kareng laki dia diuji di keluarga tak betul di ini nyaman anak nyaman manto nyaman kompoy boy uji pula dengan empar macam-macam itu sudah kita begini nyari ridho pangeran. Mula aku nyari ridho pangeran ada. Kau rapi, sing kira ridho. Makanya saya katakan nyari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah nomor tenang. Bihifdz syariah wa hududiha. Syahwat ini adil ke syariat. Tak romoro mudun. Ya, makanya di Toreko itu tidak diajari yang menjaga. Detik pas tahu wudhu lah, tak apa-apa. Itu miring itu periksa itu dokter itu. Takut kenon. Motornya boleh tak ada bojeng. Tak usah bojeng ke aku banyak. Syahmat tak mau dengan kita syahmat. Coba dia mencari. Bihifdz syariah, syahmat adil ke syariat. Makanya sampai lihat syahmat enggak mati, enggak ada. Rasulullah enggak ada. Ya paham ya begini. Jadi kita ini jangan sampai kita itu sok. Tahu saudul lagi. Ngadep bocah ngadep ke mabui. Di dokter jadi begini. Habis ya. Wanafa iradati. Dan juga syahmat itu tidak ngomong nyaman TV, karena TV dia. Iya. Walaupun dia seorang syekh, syahmat ini hafal Quran. Syahmat ini hafal Quran, hafal semua hukum kitab semua. Sampai kalau mengerti tentang syahmat, maka di hatinya cintai Allah. Gitu. Kalau sampean ini cuma melihat satu orang sok pintar, apalagi zaman sekarang, tercengang sampean ini dengan pidato tercengang. Pun pidato non tukang obatnya aman ngomong non, masalah. Gak sama non sama saya dulu non. Di antaranya orang-orang top itu siapa? Syekh Hasan Asy'adili, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu beliau kelas tinggi. Syekh Hasan Asy'adili, Syekh Ahmad Tijani, terus Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, itu semua tuh yang punya toriko-toriko Alawiyin, semua tuh para imamnya, penciptanya, pertamanya beliau. Itu orang-orang top. Muntah top itu roh non. Muntahin abot nih kan. Jadi gini loh, orang bisa minum air ini sudah di gelas itu luber.
Orang bisa minum air, itu kalau air itu dituang sama sampai luber. Kalau belum luber, nggak mungkin no. Bisa memang kelihatannya air yang apa? Kalau tadi ilmu ada apa? Oleh fata morgana tahu. Seperti kita melihat aspal panas atau beda air, pasti sama air sekali. Aja fata morgana. Hati-hati sampai akhir zaman banyak orang fata morgana, itulah. Hati. Makanya kita ngaji dah, kalau ngaji itu nggak ada salahnya. Begitu kita, insya Allah ajunan kita bersama kita akan ngaji dan kemudian macam moga pagi kita apa, insya Allah kau juga akan memfotokopi yang sampai pegang kitabnya enak. Kalau ini kitab anuan kemudian ini saya buka di Toriko ini apa di manakibnya saya baca. Seterusnya yaitu wa qata'a an nafsihi al-hudud wa alaihi wa qata'a an nafsihi al-hudud. Jadi Syahmat Tijani juga itu memutuskan dari segala sesuatu yang kelewatan batas. Dari undang-undang itu nggak pernah loncat. Gitu, makanya hati-hati. Pokoknya istilahnya inti Syahmat takdeb majadeb dia bilang. Syahmat tak benceroben. Syahmat narok bunte kita. Syahmat narok bunte hukum. Si yang dihukum syariat. Kapan syariat menentukan haram ya haram. Kapan syariat menentukan ma'fu ya ma'fu. Kapan syariat menentukan sunnah ya sunnah. Itu Syahmat. Ini kanon. Wa qata'a ila Allah mura'ata haqqih. Dan juga Syahmat itu kalau sudah tidak ada hubungan dengan Allah, Syahmat itu ke. Ada orang nggak lillah, ke Syahmat resah. Ada sesuatu yang nggak karena Allah, resah. Jadi Syahmat itu menjaga itu supaya dirinya itu nggak harus karena Allah, semuanya karena Allah. Resah, Syahmat resah. Gak mau diputus. Wa qata ilallah bi mura'ati haqqih. Artinya dilepas semuanya dari sesuatu yang bukan hak-haknya Allah. Larinya nanti kul haq walau kana murah. Pahit kan kita tetap harus diucapkan. Begitu. Jangan kita begini. Kamu ini jangan sampai ambil. Kamu ini jangan sampai ambil. Padahal itu hukum Allah gak boleh. Jangan. Sudah. Wah, satu contoh nih teman saya yang kerja. Gajinya itu di zaman dulu 3 juta. Tapi nggak bisa sholat Jumat. Nggak bisa sholat Jumat. Dia ucapkan langsung sama dia. Maaf bos, saya mau keluar bos dari pabrik ini, dari tempat ini, kantor ini. Kenapa deh? Iya, saya nggak bisa sholat Jumat. Masa nggak bisa nanti gini? Nggak bisa. Kalau sholat Jumat nggak ada lagi. Masa pada Jumat ekonomi? Sampian pun sampai tak hilal, jangan berlaku apa. Wah, udah semua. Masa pada laku hilal? Nah, seminggu sekali Jumat, dan tidak ada. Mari maghrib beda sebab mari maghrib. Wah, nanti kan ini hilal, tahlil. Ya kan? Hilal itu ba'da sholatil asar fi yaumil Jumat. Ya kan? Satu kali marratan fi usbu. Itu dah. Setelah itu dikit lagi nih. Wa kasyafat lahul haqa'iq amila la nafsil uhsi wa ta'wila. Wa kasyafat terbuka lahu al-haqa'iq, dari syariat dia jalani sampai terbuka hakikat. Kita harus tahu teman. Bukannya kita langsung
mak kata beda kanjeng ya tak kalau syariat wudu tak genah pak ngocak mimpi kanjeng Nabi ada sebab Nabi Gordon ya tak bisa orang yang mimpi kanjeng Nabi itu sudah dari bawah gitu nah gampang dong makanya kita itu ilmunya kita anukan. Saya itu kan begini mamam ini saya bilang dalam thariqah ini pendalaman itu penting. Pendalaman thariqah itu penting biar apa? Tambah lama tambah yakin kita ini. Saya nggak pernah menggunakan fadilah. Kalau fadilah itu kan hadiah toh, emeng-emeng. Akhirnya nah, itu dong. Ya, dan mudah-mudahan kita dikit-dikit kita ngaji, lama-lama juga jadi bukit ilmu kita. Amin. Allahumma. وشمل وعمل على نفي الرسل والتأويل dan juga mengamalkan ala nafyi rukhsi wa ta'wil. Syekh Ahmad ini tidak mengambil hukum yang ringan. Mun babar kan ala seringan lho. Mun beda penghelaan. Saya pernah sama Mito Halim guru kami, beliau ada batu ngaji saya, guru sambil santreh juga arwah harus pakai hukum yang benar. Jadi santri itu harus pakai hukum yang benar. Dan jangan memfatwakan hukum ringan. Jangan aja. Begitu kan? Kalau bisa kita itu jangan fatwa hukum berat, lakoni TV dulu hukum berat. Banyak loh hukum berat yang kita nggak bisa lakukan. Banyak. Makanya dikit-dikit lah kita minta ilmu, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Niat ngaji niat ngaji. Kakak Dinto niat ngaji. Kau letak nyon nape, kau letak minta ekocak orang saya ke rumah punten, kau letak cuma lillahi kalimatillah dan ingin barakahnya, mana tempat di kanon, matur moga laban barakah manakib, barakah rutinan, barakah wazifah, barakah hilana, di tempat yang bermanfaat, di tempat yang bermanfaat, santai kuatku sebelum kantor. Macam lagi ulama-ulama yang bisa engkini bar ilmu kemantapan. Nikah cuma tujuan kaulah macam muka barakah dan juga kita semua doakan untuk keluarga kita, terutama anak-anak kita macam muka jadi orang-orang yang juga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syurna fi zumrati abil faid tijari wa amitana min al-khatmil awliya al-kitmani